एक बार फिर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं सच्चा मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं मेरे प्रभु। सचमुच मेरे प्रभु तू महान है मेरे प्रभु, तू दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिमान है। ओ यहोवा यरी तेरा धन्यवाद करते हैं। अब्राहम इसहाक इसराइल के पितर प्रभु तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र मेरे प्रभु। सच्चा मेरे प्रभु जमीन के उत्ते आसमान के नीचे दूसरा नाम नहीं है मेरे प्रभु, जो महिमा जो धन्यवाद जो बढ़ियाई के योग है मेरे प्रभु। सिर्फ एको नाम है यहोवा यरी खुदा बंदा प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम है मेरे प्रभु, जो नामा जो नाम उत्तम नाम है मेरे प्रभु। तू सच्चा मेरे प्रभु, तो अपने बच्चों से दया कर मेरे प्रभु, साड़ियाँ सारिया कमियां घटिया त्रुटियां माफ कर मेरे प्रभु। अपनी समझ अपनी अपना दया कर, अपनी बड़ा अनुग्रह कर मेरे प्रभु। तेरे बच्चे है मेरे प्रभु, एक नहीं बहुत सारी गलती गुनाह हो जाते हैं मेरे प्रभु। तू माफ करने वाला खुदा है, तू दया करने वाला खुदा है मेरे प्रभु। सच्चा मेरे प्रभु मैं विश्वास करदा मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है मेरे खुदा बंदा तू सचमुच मेरे प्रभु अपने बच्चों को रूढ़ी तो चुक के पतवंता में बिठाउंदा है मेरे प्रभु। सच्चा मेरे प्रभु तेरे सारे वादे आमीन दे विच है मेरे प्रभु। तू दया करने वाला खुदा है मेरे प्रभु, तू कृपालु है, दयालु है मेरे प्रभु। सचमुच तेरी दया लई धन्नवाद करदे हैं मेरे प्रभु। अज दे दिन दे लई धन्नवाद करदे हैं मेरे प्रभु। इन्हां गीतां भजनां लई तेरा धन्नवाद करदे हैं मेरे प्रभु। सचमुच मेरे प्रभु मनुख दे विच मेरे च कोई लियाकत कोई खूबी नहीं है मेरे प्रभु, वो तेरा वर्णन तेरा तेरी महिमा तेरी बड़ाई कर सका मेरे प्रभु। वो सच्चा तेरी दया है, तेरी कृपा है, तेरे बच्चों जो हुई है मेरे प्रभु। तो अज का दिन अपने बच्चों को फिर दिखाया है, तेरा लख लख बार धन्नवाद करते हैं। तेरी महिमा तेरी बड़ाई मेरे प्रभु, तेरा शुक्र होवे मेरे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से
प्रार्थना करें। सचमुच दयालु कृपालु परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तू दिल दे दीना का परमेश्वर है, क्योंकि तू आप दीन और नम्र है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा बाप, बेशक खुदा बाप इत्थे एक बहुत ही थोड़े लोग है पिता परमेश्वर, लेकिन तू खुदा बाप भीड़ां नूं नहीं पसंद करदा यहोवा यरी। ओ खुदा बाप पिता परमेश्वर, तू क्या जिथे 2 या 3 तेरे नाम विच इकट्ठे होण उत्थे तू हाजिर है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू दिलां नूं जानण वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तू सौ के दिलों वाले दे कोल रहना, तू दयालु पिता है प्रभु जी। तेनू अपने वर्गे चाहिए पिता परमेश्वर, तेनू मुंह दे भक्ति वाले नहीं चाहिए प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरे महान खुदा पिता परमेश्वर, इस अंत दे समय दे विच तू सानू इकट्ठा कीता प्रभु यीशु मसीह। तू दया कीती, मैं तेरा धन्नवाद करदी हां प्रभु यीशु मसीह। सचमुच अज दे दिन लोग अपने रीति रिवाजां विच लगे होए आ, लेकिन तू सानू अपने डर दे विच इत्थे रखिया, तेरा धन्नवाद करदी हां। ओ खुदा बाप, तेरे डर भय दे विच ही सब कुछ है प्रभु जी। तू क्या है कि मेरा डर भय मनो और जीवन में आनंद करो। ओ खुदा बाप, सचमुच मैं मांग लेनी है प्रभु जी, क्योंकि तुम क्या मंगो तो मिल जाऊगा। खुदा बाप, मैं मांग लेनी कि साडे विच खुदा बाप हमेशा तेरा डर भय बनया रहे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे डर भय दे विच ही जीवन शांति आनंद बरकत है प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा तेरी बड़ाई प्रभु जी। एक बार फिर मांग लेनी है प्रभु जी, साडे छोटे जे झुंड ते अपनी बड़ी दया कर खुदा बाप, क्योंकि तू दयालु पिता है, तू दीन और नम्र है। तेरी दया सदा साडे ते हुंदी रहे प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी और जलाली नाम विच मंगदी हां, आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕੇ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਗਾ ਰੱਖੇ। ਬਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਮੁਸਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਰਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਸਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਰਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
ਲਈ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਹਾਵਤਾਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਹਾਵਤਾਂ 3 ਅਧਿਆਏ। हे मेरे पुत्र, तू मेरी तलीम नूं ना भुल, सगों अपने चित नाल मेरे हुक्मां नूं मन, क्यों जो ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਪਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ खुदावन तू यही चाहना है प्रभु जी, मेरे महान पिता तेरे लोग तेरे अगे प्रभु यीशु मसीह डरदे ते कंबदे हुए प्रभु जी तेरी महिमा ते वडियाई करन प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे महान पिता जदों असीं प्रभु जी इस धरती नूं छड्ड के तेरे कोल जाना है प्रभु जी, उस स्थान दे विच कोई प्रचारक नहीं होवेगा मेरे महान पिता, उस स्थान दे विच कोई पास्टर नहीं होवेगा प्रभु जी, बस उस स्थान दे विच मेरे महान पिता आराधक होणगे खुदावंदा, क्योंकि मेरे महान पिता उत्थे असीं हमेशा सदैव तेरी महिमा करांगे खुदावन प्रभु जी, तेरे नाम की जय जयकार करांगे प्रभु जी, ते तेरे अगे खड़ के आराधना करांगे मेरे खुदावन प्रभु जी। मेरे महान पिता प्रभु जी आज दा संदेश खुदावन प्रभु जी इन्हां दे जीवनां नूं बदल देवे प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता कोई मनुख किस दे जीवन नूं नहीं बदलदा प्रभु जी, इत्थे तक कि जेलां भी मेरे महान पिता प्रभु जी किसी मनुख दे जीवन नूं नहीं बदलदियां, लेकिन मेरे महान पिता जदों तेरा खालस वचन आंदा है प्रभु जी वो मेरे महान पिता हिरदियां दे विच खुब जांदा है प्रभु जी, ते मेरे महान पिता लोकां दे प्रभु यीशु मसीह सोच विचार बदल जाते हैं प्रभु जी। आज मैं तेरे अगे प्रार्थना करता बेनती करता मेरे यहोवा प्रभु यीशु मसीह इन्हां दे सोचा विचारां नूं बदल दे खुदावंदा, इन्हां नूं शरीर दे विचों बाहर कढ प्रभु जी, क्योंकि समा बहुत थोड़ा है मेरे महान पिता प्रभु जी। ओ मेरे महान पिता ये समा नहीं रह गया मेरे महान पिता भी खुदावंद लोग तेरे वचन तो ठोकर खान प्रभु जी, या तेरे अगे गुस्से नाराजगियां दिखाण खुदावंदा, क्योंकि समा उठाए जाणदा है मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता इन्हां सब भैण भाईआं नूं बुद्ध दे समझ दे खुदावंदा, ताकि मेरे महान पिता आत्मा ते सच्चाई दे नाल तेरी भक्ति कर सकन खुदावन, क्योंकि तू उसे मनुख नूं पसंद करदा है जो आत्मा ते सच्चाई दे नाल भक्ति करदा है प्रभु जी। ते मैं तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी, साडे लई तू एक नबी भेजिया जिहदा नाम भाई विलियम मैरिन ब्रैनम सी खुदावन प्रभु जी, उसने मेरे महान पिता तेरी दुल्हन नूं सुरमा दिता प्रभु जी, ते प्रभु जी उस सुरमे लई तेरा धन्नवाद करदा, उस प्रकाशन दे लई तेरा धन्नवाद करदा प्रभु जी, जिस प्रकाशन दे द्वारा प्रभु जी मेरे महान पिता तेरी दुल्हन आज तेरी उपासना करन दे लई इस स्थान दे विच खड़ी है खुदावन। तू दया कर कृपा कर, आज दा छोटा संदेश हरेक दे जीवन नूं बदल देवे। सारा आदर जलाल महिमा साडे प्यारे प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं दिंदे हां, आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। आओ सब बैठ जाएंगे। परमेश्वर दा धन्नवाद करते हैं ओदी महिमा दे लई, आज दे दिन दे लई, जिद्दां कि असीं हुण गाना गाया सबना ने प्रभु दी महिमा कीती आ। मूसा दे लई बनाया पाणियां विचों राह, हुण तुहानूं पता पाणियां चों राह प्रभु किहदे लई बनांदा आ, जेड़ा मनुख चलण वाला होवे ओदे लई पाणियां विच भी राह बन जांदे आ, लेकिन जेड़ा मनुख ढीठ हुंदा जिहने नहीं चलना ओदे लई सब रास्ते बंद आ। तुहानूं पता जदों मनुख चलदा आ खुदा दे विच ते खुदावंद खुद अगवाई करन लई खड़ जांदा है। इसे तरह जो मूसा इस धरती पे आया ते मूसा ने वचन के अनुसार जो जीवन व्यतीत किया, चाहे वो अगे लाल समुद्र आ गया, लेकिन खुदावन ने उस लाल समुद्र में भी दो भाग कर दिया। मूसा का जिहड़ा चेला सी यहोशुआ, उन्होंने प्रभु ने कहा जिद्दां मैं मूसा दे संग सी तेरे भी संग रहांगा। ते जदों यहोशुआ ने ओदी आग्याकारी कीती, खुदा दी आग्याकारी कीती, ते की होया, जदों यरदन दे अगे जाके खड़िया
ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਰਦਨ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਰਾਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੁਕੋ ਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਵਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾ ਲੇਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ, ਵੀ ਕਹੀਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 12 ਦੀ 10 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 12 ਦੀ 10। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਭੂਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਫਸ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਵੇ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਦਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜਾ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਜਬਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਜਬਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਹਰੇਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਈ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਕੀ ਬੋਲ ਦਵੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब है? कहता मैंने कहा तुम्हारा क्या मतलब है? वह बोला ओह लोगों को ये बताने की कोशिश ना करें कि दुनिया का खात्मा होने वाला है। एक मनुख भाई ब्राह्मण ने कहता तुसी लोकां नूं डराने हो भाई ब्राह्मण जी, तुसी लोकां नूं कहंदे दुनिया दा अंत होने वाला, अपने जीवन समर्पित कर दो, अपना पैसा लुटा दो, सब कुछ कर दो, अपने वास्ते कुछ धरती ते ना जोड़ो। ठीक है। ते भाई ब्राह्मण ने कहा या मसीह का आगमन होने वाला है। कहता उस मनुख ने क्या आया, ओ ये लोगों को बताने की कोशिश ना करे कि दुनिया का खात्मा होने वाला है या मसीह का आगमन होने वाला है, इससे उन्हें चिंता होने लगती है। वो बंदा भाई ब्राह्मण को कह रहा जे तुसी ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। लेकिन भाई ब्रैनम ने की क्या, भाई ब्रैनम कहते हैं मैंने कहा ओ नहीं, आप मुझे माफ करना, जो उसकी बाट जो रहे हैं यह उनके लिए वो सबसे महिमामय खबर है जो वे सुन सकते हैं कि यीशु बस लगभग आने वाला है। कहते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਬਾਟ ਜੋ ਰਹੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ
ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਰਖਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ? ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ठीक है? और मैंने कहा मुझे माफ करना, कहना जो उसकी बाट जो रहे हैं कि यीशु बस लगभग आने ही वाला है और अपनी कलीसिया को ले जाने वाला है। बुढ़ापा जवानी में बदल जाएगा, मायूसी उदासी के बदले आनंद ले लिया जाएगा, मृत के बदले जीवन दे दिया जाएगा। वो कहता तुहाडे दुखां दे बदले ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਊਗਾ। कहता ताड़ी उदासी के बदले आनंद दे दिया जाएगा, मृत के बदले जीवन दे दिया जाएगा, मरण हारता अमरण हारता में बदल जाएगी। कहता जिहड़ी ताड़ी मौत मरण हारता है वो जीवन दे विच बदल जाएगी। कितनी खुशी की गल आ। ओ यह क्या ही लम्हा होता है जब यह जाना जाता है कि वो आएगा। कितना वधिया समा है, कितना आनंद हुंदा सानू जदों पता लगदा भी साडे यीशु मसीह दा आगमन नेड़े आ रहा है। लेकिन अज दुनिया घबराई हुई है। जो खुदा दे सच्चे सेवक एंड टाइम मैसेज दे जो सेवक जिन्हां दे कोल खुदा दा पवित्र आत्मा आ, वो आत्मा दी गवाही दे नाल जो प्रचार करदे ओ कहंदे आ संसार दे विचों बाहर आ जाओ। बाइबल भी बयान करदी है संसार चों बाहर आओ, खुदा दे कम्मां नूं करो, पैसे नूं ना जोड़ो। किस चीज नूं जोड़ना है? खुदा दे वचन नूं जोड़ो जो तुहाडे जीवन दे विच बहाली पैदा करे। वचन किद्दां जुड़ूगा? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹ वचन ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ वचन ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ वचन ਬਣ ਜਾਓਗੇ। वे उसकी बाट जो रहे थे, वे उस पर आस लगाए हुए थे, और जब वो आया तो हमें मालूम होता है कि वहां दो तरह के लोग थे। एक समूह तो उसके पक्ष में था जो यीशु मसीह धरती ते भी आया। तुहानू पता दो तरह के लोग सीगे, एक ओदे खिलाफ सी ते कुछ लोग ओदे नाल सीगे। कहंदा और बिल्कुल ठीक वैसा ही हमें आज देखने को मिलता है। उसका आगमन हमेशा ही ऐसा करता है। उसका आगमन हमेशा ऐसा करता है। जो यीशु मसीह धरती ते आया कुछ लोग ओदे खिलाफ सीगे, कुछ लोग ओदे नाल सी। अज भी इसी तरह है। जो अज भी यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन नूं लैण आना ते कुछ ही लोग एक छोटा झुंडा जिहड़ा विश्वास करदा, बाकी लोग विश्वास नहीं करते। वो कहंदे ये किदां हो सकदा? ये लोग अजीब जे लोग ने, संसार नूं त्यागता, सब कुछ छड्डता आ ते खुदा दे विच की कर रहे आ? खुदा दा इंतजार कर रहे आ। लेकिन ये सच्चाई आ। उन्हें कहा जे तुसीं संसार नूं मेरे लिए छड्डोगे तो मैं तुहानूं जिउंदा ही उठावांगा। हर बार जब भी आप यीशु को देखते हैं तो उसके चारों ओर ऐसे लोगों की भीड़ मिलती है जो इसके विरोध में होते हैं। ऐसा करने वाला शैतान ही होता है। ਜਦੋਂ भी खुदा कोई काम करता, लेकिन शैतान की करता? खुदा के खिलाफ खड़ा हो जाता, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਆ ਉਹ ਲੋग हमेशा खुदा ਦਾ इंतजार ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ प्रभु यीशु मसीह चाहे लड़ाइयां लगन जो मर्जी होवे ਸਾਨੂੰ मतलब नहीं है। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। इस करके उस बंदे ने भाई ब्रैनम ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ अंत हो जाना, दुनिया का अंत हो जाना, खुदा दे काम करो, खुदा दे काम करो। ठीक है ना? लेकिन ये सच्चाई है, ये सब सच्चाई है जो तुहानू दसी जाती सच्चाई है। इस करके सब लोग खुदा दे कम्मां वल ध्यान दो, मूर्ति पूजका वल ध्यान ना दो। वो की करते हैं? या संसार की फैलसूफी दे विच ना वड़ जाओ, जाके संसार दे नाल मित्रचारा ना किते कर लियो। क्योंकि जिहड़ा मनुख संसार दे नाल मित्रचारा करूगा वो परमेश्वर दे सामने की बन जांदा? ओहदा दुश्मन बन जांदा है।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਮਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਰੱਖੋਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਸਭ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦੋ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ, ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ ਮੂਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੂਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਆ ਲੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਵੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੰਗਿਆਈ ਡੁੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੁੰਗਿਆਈ ਡੁੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕਰ ਦਵਾਂ ਬਸ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਕਲਚੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਕਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਆਓ, ਚੰਦਾ ਪਾਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਨਚਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਗਾਓ, ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਕਲਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ, ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰਤ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦੋ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਕੱਲ ਉਹ ਵੇੜਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ? ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਖੁਦਾ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਜਾਾਂਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦੋ। ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂ, ਖੁਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ, ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੂਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂ, ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗੋ। ਕਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਦਿਮਾਗੀ ਘੋੜੇ ਨਾ ਦੜਾਓ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਲੋਕ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਸ ਸੁਧਾਰਨੀ ਜੀਵਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਲੇਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੋ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 8:1। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 8:1। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 8:1। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸੈਮੂਅਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਏਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰਸ਼ਬਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਸਗੋਂ ਖੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਕਰ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾ ਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੈਮੂਅਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਕੰਨ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੀਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ? ਸਰੀਰਕ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬੜੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਮੂਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਚਰਚ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸੁਧਰਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ,
ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਊਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੈਮੂਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰਾਜਾ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਸਰੀਰਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਣਾ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੂਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅੰਦਰ ਦੂਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੂਤ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਏ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਲੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਈ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਆ ਜੀ, ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਪੁਲਪਟ ਆ, ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਤ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਦੇ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਆ ਸਿਸਟਮ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਮੂਅਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ, ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਏ ਨਾਲ? ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਰ ਲੰਘੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਮੰਨਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। 40 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਾ ਖਾਣ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ। ਮੁਆਬੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਬਣਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਓ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਇਸ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਨਾ ਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲੂੰਗਾ। ਐਦਾਂ ਬੜੀ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਊਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਊਗਾ, ਰੋੜੇ ਹੀ ਰੋੜੇ ਖੜੇ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਟਿੰਗ ਦਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲੈਣੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 10 ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਸਿਰਫ 2, ਉਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਉਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 1 ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਖਾ ਲੂਗਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗੇ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰ ਦੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਮੂਅਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵਚਨ ਚ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੀਜੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 6:8। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 6:8। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਫਲਾਨੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਖਵਾ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਖਬਰਦਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਲੰਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਰਾਮੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਦੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਊਗਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਕ ਕੱਲ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੇ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਖਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਲਾ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ।
ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਬੋਲੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਨਰਮ ਕਰਦਾ, ਨਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਖਾਉਂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰੋ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੂੰਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਦੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਗ ਆਤਮਿਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗ, 7 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਾ ਸੇਕ। ਲੇਕਿਨ 7 ਗੁਣਾ ਕੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸੇਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਘਾਹ ਖਾਦਾ ਉਹਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਨਮ ਨਬੀ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਸੁਰਮਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 6 ਦੀ 19, ਮੱਤੀ 6 ਦੀ 19 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 6 ਦੀ 19। पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो बच्चों। मत्ती 6 ਦੀ 19 ਦੇ ਵੀ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ता है और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 6 ਦੀ 19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਕੀ ਆ, ਜੰਗਾਲ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜੋ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜੋਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਧਨ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸਵਰਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ? ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਪੱਕਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ? ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿਸਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀੜਾ ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਨਾ ਸੰਨ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦੋ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦਦਾ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਦਦਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਦੇ ਬਰਕਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ।
ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਿਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ, ਨਰੂਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਏਲੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤਿਆਗ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਛੱਡ ਦੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡੇ ਆ, ਛੱਡ ਦੋ। ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ? ਛੱਡ ਦੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਲਈ ਕਾਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਲੀ ਸੋਸਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਕਿੱਕਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੜਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਭਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀ ਆ, ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਹ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਚੱਲਣਾ ਕਿਨੇ ਆ? ਭਾਪੇ ਨੇ। ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਚੱਲੋ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਓ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ। ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਜੀਣਾ ਜੀਓ, ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਨਾ ਜੀਓ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਾਓ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਨ ਨਾ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਭੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ, ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸੋ ਬਿਰਲੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਰਾਸਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਚਰਚ 500 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ 500 ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 500 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ, ਤਿਆਗੋ।
ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਖੁਦਾ ਬਲੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਾਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਬਲੀ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀ ਬਲੀ, ਪੈਂਟ ਦੀ ਬਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰਾਹ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਖੁੱਲੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਕੁੰਡੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਖੋਲਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਖੜਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੈਲਾ ਬਰਕਤ, ਲੈਲਾ ਕੋਠੀ, ਲੈਲਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਰਕਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਾਓ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ। ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਨੂਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਢਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਦੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਦੋ, ਕਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ, ਮੌਤ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਬਰਕਤ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ, ਮੌਤ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਕਾਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਟਕਾਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਵੀਏ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਤੀਵੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਤੀਵੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਗਲਤ ਆ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਤੀਵੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 1964 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੁਕਰਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਗੜਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾਜ਼ਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਏ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਆ ਨੱਕ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਨਰੁਥਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆ, ਪੁਨਰੁਥਾਨ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ? ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ ਤਦ ਉਹ ਚਿल्ला ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਿਤ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਬੜੀ ਆ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋੜ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਰ ਹਰਾਮ ਕਰ, ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਾਓ ਭੰਗੜੇ, ਫਿਰ ਨਰਕ 'ਚ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਡਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਡਰੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਅਯੂਬ ਡਰਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਨਬੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਗੜਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਿਮਾਮਈ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਰਕਤਾਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜੂਗਾ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖੋਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਆਰਾਮ, ਚੈਨ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਈ, ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਕਰੋ ਤਿਆਗ, ਕਰੋ ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ, ਕੁੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ, ਭਤੀਜਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ, ਭਤੀਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੇ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ। ਦੋਸ਼ ਲਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਹੁਣੇ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ 'ਚ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਆ ਭਾਈ, ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਸੋਚ ਬਦਲ ਦੋ। ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਪੀਰਾ ਦੀ ਸੋਚ, ਠੀਕ ਆ। ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਪੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਤਰਸ, ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਪੀਰਾ ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾਲ। ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੱਬਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰੱਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂਸਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀ ਭਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਆ। ਇਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਊਗਾ, ਇਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਰ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਵਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਬਰਕਤਾਂ, ਲੈ ਲਓ ਕੋਠੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ ਕੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਕੋ ਬਰਕਤਾਂ, ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਵਿਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਮੂਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੂਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। किस घड़ी तू आ जाएगा प्रभु जी कुछ नहीं पता मेरे महान पिता। इन्हां ते दया कर प्रभु जी, इन्हां नूं आत्मिक जीवन दे प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरा सेवक तेरा दास होने दे नाते तेरे अगे बेनती करदा प्रार्थना करदा प्रभु जी। ओ अमीर मनुख वाला हाल इन्हां दे नाल ना होवे प्रभु यीशु मसीह, ओ लोकां वाला हाल इन्हां दे नाल ना होवे जो बरकतां पिछे भजे, शीशा पिछे भजे, संसार पिछे भजे, बाद च मौत नूं ग्रहण कर लिया प्रभु जी। मेरे महान पिता ये ओहो जे लोग बन जाण खुदावंदा जो तेरे लिए समर्पित हो जाण प्रभु जी, क्योंकि खुदावंद जो तेरे लिए समर्पित हुंदा है वो तेरा संत हुंदा है प्रभु जी। ते तू संतां नूं लैण आ रहा है क्योंकि जो तेरी लाड़ी है प्रभु जी एक दुष्टांत है प्रभु जी। तो उन्हां लोकां नूं उन्हां भैण भाईआं नूं लैण आ रहे हैं प्रभु जी जिन्हां ने अपने जीवन तेरे वचन दे लई त्याग दित्ते हैं खुदावंदा, जो तैनूं पहल दिंदे हन खुदावंदा। वो अपने पैसे नूं अपने परिवारां नूं पहल नहीं दिंदे प्रभु जी। वो कहंदे यीशु मसीह पहल तेरी बाकी सब बास दे विच। ते खुदावंद प्रभु जी इन्हां सबना ते दया कर, इन्हां नूं समझ और बुद्ध दे प्रभु जी। मेरे महान पिता समा खत्म हो चुका है प्रभु जी, तू किस घड़ी आवेगा प्रभु जी कोई नहीं जानता मेरे महान पिता, लेकिन असीं वचनां दे अनुसार देखते हैं, बाइबल के अनुसार देख रहे हैं प्रभु जी। तेरा वचन पूरा हो चुका है प्रभु जी। खुदावंद तू किसी भी घड़ी आ सकता है मेरे महान पिता। प्रभु यीशु मसीह इन्हां नूं सबनां नूं भैण भाईआं नूं अपने पवित्र हत्थां विच लै खुदावंदा। इन्हां दे प्राण बहुत कीमती हैं खुदावंद प्रभु जी। मैं नहीं चाहता प्रभु जी कोई भी प्रभु जी रूह नाश हो के नरक विच जावे मेरे महान पिता, क्योंकि नरक दी अग प्रभु जी बर्दाश्त तो बाहर है खुदावंदा। तू नरक दी अग इन्हां लोकां वास्ते नहीं बनाई प्रभु जी, वो नरक दी अग तू शैतान दे लई बनाई है, लेकिन जो शैतान इन्हां नूं आके चंबड़दा है खुदावंदा वो इन्हां नूं भी नाल लेके जाना चाहता है प्रभु जी। लेकिन तेरा पवित्र आत्मा है खुदावंदा जो विच आके खड़ जाता है प्रभु जी। तेरा वचन है खुदावंदा, इस करके जो कोई तेरे वचन ते विश्वास करेगा, वचन दे बाइबल दे विच लिखा है जो कोई वचन ते विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा उस दे ऊपर सजा दा हुक्म लाया जाएगा। खुदावंदा तेरा वचन सच है, जो तू क्या है सब पूरा होना है खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ, असीं तेरा इंतजार करते हैं। तेरी दुल्हन तेरे लिए प्रभु जी बैठी है खुदावंद, जिद तक तू नहीं आंदा असीं इसे तरह आत्मा ते सच्चाई दे नाल तेरी भक्ति करते रहिए, असीं तैयारी विच रहिए खुदावंदा, क्योंकि प्रभु जी कोई नहीं जानता तू कदों आना है खुदावंदा। मेरे प्रभु यीशु मसीह तू सबना ते दया कर, कृपा कर। जिन्ने बीमार हैं परेशान हैं इन्हां नूं प्रभु जी चंगियाई दे प्रभु जी, आशीष दे प्रभु जी, दया कर, कृपा कर। तेरी कृपा ही प्रभु जी साडे लई बथेरी है। तेरे प्यारे मिठे जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। आओ एक गाना गावांगे छोटा गाना गावांगे फिर असली खत्म करांगे और सब खड़े हो जाएंगे।
आओ सब मिलके गावांगे। हो सकदा है कलियो वेला ना आवे, पापा वल्लों तौबा करके जा। हो सकदा है कलियो वेला ना आवे, पापा वल्लों तौबा करके जा। तेरी जिंदगी दा ना सूरज डूब जावे, पापा वल्लों तौबा करके जा। बदियां वल्लों तौबा करके जा। की करना है अपने पैसे तेले नूं, सांभ न सकिया जे तू अपने वेले नूं। की करना है अपने पैसे तेले नूं, सांभ न सकिया जे तू अपने वेले नूं। शायद कल नजरां दा बूहा पिड़ जावे, पापा वल्लों तौबा करके जा। हो सकदा है कले वेला ना आवे, पापा वल्लों तौबा करके जा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र नाम निकाले। प्रभु यीशु मसीह सारे ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।